براہ راست ملتان لیے چلیں گے. وفاقی وزیر شاہ محمود قریشی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. سعودی عرب سے مدد دی، عرب امارات ہمارے دوست ممالک نے ہماری مدد کی، لیکن اس کے باوجود ہمیں IMF کے پاس جانا پڑا، مشکل فیصلے کیے. ہمیں احساس ہے کہ اس وقت لوگوں کی جو مالی مشکلات ہیں، مہنگائی کا ہمیں پورا احساس ہے. ہم اس سے نہ غافل ہیں نہ اس سے لا تعلق ہو سکتے ہیں، لیکن ایسے اقدامات لیے ہیں، لے رہے ہیں، جس سے پچھلے 2 سالوں میں استحکام کی کوشش کی گئی، معاشی استحکام کی، اسٹیبلٹی کی. اللہ کے فضل و کرم سے اسٹیبلٹی آئی، اور پھر اب ریکوری کی طرف جو معیشت ہے وہ مائل ہو رہی ہے. اور آج ورلڈ بینک نے جو لیٹسٹ اپنا سروے جاری کیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت 5.37% پر دوبارہ گرو کر رہی ہے. مسلم لیگ نون کا جو ترہ امتیاز تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے دور میں معیشت نے 5% سے گرو کیا. ہم نے کووڈ کے حالات میں جہاں پوری دنیا کی معیشت سکڑی ہے، اکنامک کانٹریکشن ہوئی ہے، جہاں آمد و رفت معطل رہی ہے، کاروبار بند رہے ہیں، آپ کا پتہ ہے کہ ایئر ٹریول بند رہا، آپ کی ہاسپٹیلٹی انڈسٹری متاثر ہوئی، ٹورزم متاثر ہوا. 2019 میں اور 2020 میں 73% انٹرنیشنل ٹریول کم ہوا، ٹورزم کا ریونیو کم ہوا، صنعتیں بند ہوئیں، شادی ہال بند رہے، ریسٹورنٹس بند رہے، تو بے روزگاری میں اضافہ ہوا. ان حالات میں بھی ہم نے 5.37% اب معیشت نے گرو کیا ہے. جو ہمارا ڈیٹ ٹو GDP ریشو تھا، جو بتدریج بڑھتا چلا جا رہا تھا، ابھی بھی بہت زیادہ ہے. ابھی بھی جو ہمارا فسکل رسپانسبلٹی ایکٹ ہے اس سے زیادہ ہے، لیکن اس کا ٹرینڈ تبدیل ہو گیا. جو جا چکا تھا 83.3% پر، وہ اب کم ہو کے 72-73% پر آ گیا ہے. اور ہماری کوشش ہوگی کہ آئندہ 2-3 سالوں میں ہم اس کو فسکل ایکٹ کے مطابق ڈھال لیں. اسی طرح آپ کی جو فی کس آمدنی تھی، جس سے کہ عام شہری کی قوت خرید جس کا جائزہ لیا جاتا ہے، وہ مسلم لیگ کے آخری سال میں وہ تھی $547 فی کس. آج وہ بڑھ کر ہو گئی ہے $1,666 فی کس. وہ بنتی ہے اگر روپوں میں کریں تو 2,80,000 روپیہ فی کس. اب یہ ایک گریجول اس میں انکریز آ رہا ہے. تو میں کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں، حالات مشکل ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن ان مشکل حالات میں بھی اب ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو ہمارا سال ہے یہ ریکوری کا ہوگا، اور انشاءاللہ جو اگلا سال ہے وہ اکنامک پراسپیرٹی کا ہوگا. جہاں تک دہشت گردی کا آپ نے سوال اٹھایا، پاکستان نے اپنی حکمت عملی سے، اپنی قربانیوں سے اس دہشت گردی کا بڑی جواں مردی سے مقابلہ کیا. ہماری افواج نے، ہماری پولیس نے، ہمارے عام شہریوں نے ایک نیشنل ایکشن پلان پر اتفاق رائے پیدا کی، اور ہمیں بہت کامیابی ہوئی. اب بھی کچھ اکا دکا واقعات ہوئے ہیں، ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نے ان کے سامنے ہتھیار نہ ڈالے ہیں نہ ڈالیں گے. مقابلہ کیا ہے اور مقابلہ کریں گے، اور انشاءاللہ پاکستان کے جو دشمن ہیں، جو چاہتے ہیں کہ یہاں عدم استحکام ہو، جو چاہتے ہیں کہ یہاں انتشار ہو، انہیں ناکامی ہوگی. ان کے عزائم جو ہے انشاءاللہ خاک میں مل جائیں گے. تو ہمیں پورا اعتماد ہے، پورا بھروسہ ہے اللہ پر، اپنی عوام پر، اپنی افواج پر، کہ ہم دہشت گردوں کو سر اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے. سر، پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کسان مارچ، ٹریکٹر مارچ کیا جا رہا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے، وہ ان کا سیاسی حق ہے، ضرور کریں. انہوں نے تو ایک مارچ کا اعلان کیا ہے 27 فروری کو
बिलावल भुट्टो साहब ने एक मार्च का ऐलान किया है कि वो कराची से रवाना होंगे पंजाब की तरफ, और तहरीक इंसाफ ने भी ऐलान कर दिया है कि हम पंजाब से रवाना होंगे कराची की तरफ इंशाअल्लाह। 27 फरवरी को वो वहां से निकलेंगे, हम यहाँ से निकलेंगे, रास्ते में कहीं मुलाकात हो जाएगी। जी, मैंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को और शहबाज शरीफ साहब को, क्योंकि दोनों अपनी पार्टीज के हेड, बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन हैं और शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, मैंने उनको खत लिखा है। वो खत क्या है? वो खत ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनूबी पंजाब सूबे का जो दरीना मुतालबा था और ख्वाहिश थी, उसको अमली जामा पहनाने के लिए ठोस इकदामात उठाए। वो क्या है? नंबर 1, हमने उसको अपने मंशूर का हिस्सा बनाया। नंबर 2, उस मंशूर की बुनियाद पर हमने अवाम से रजू किया। 2018 के इंतखाबात में जनूबी पंजाब की अवाम ने हमारा साथ दिया। किस तरह दिया? 46 कौमी असम्बली की सीटें हैं जनूबी पंजाब की, उन 46 में से आज 34 मेंबरान कौमी असम्बली हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक हैं, 5 ऐसे हैं जो पीपल्स पार्टी से मुंसलिक हैं और 12 ऐसे मेंबरान कौमी असम्बली हैं जो मुस्लिम लीग नून से मुंसलिक हैं। तो मैंडेट हमें मिल गया। उस मैंडेट के बाद हमने आगे बढ़े, और किस तरह बढ़े? 2/3 अक्सरियत चाहिए आईनी तरमीम के लिए। आईनी तरमीम के बगैर सूबा बन नहीं सकता। 2/3 अक्सरियत हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करें? हमने कहा कि जो इंतजामी इक़दामात हम उठा सकते हैं हमें उठाने चाहिए। चुनांचे हमने क्या किया? नंबर 1, हमने इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल करने के सफर का आगाज किया। आज मुल्तान में, बहावलपुर में, जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज और दफातर कायम हो चुके हैं। सेक्रेटरीज ने बैठना शुरू कर दिया है और डिवोल्यूशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट पर अमली जामा पहनाना हमने शुरू कर दिया है। आज मुल्तान में, बहावलपुर में सेक्रेटेरिएट कायम हो चुके हैं। मतीतल रोड पे आप जाके देखें, जो मुल्तान का सेक्रेटेरिएट है वो अब बुनियादों से ऊपर दिखाई दे रहा है। हमने जनूबी पंजाब का पैसा जो जनूबी पंजाब के लिए मुख्तस किया जाता था बजट में दिखावे के तौर पर, और दौरान साल उसको और इलाकों में मुंतकिल कर लिया जाता था, हमने उसके खिलाफ एक बंद बांधा है और फैसला किया है कि जनूबी पंजाब का जो पैसा होगा वो सिर्फ जनूबी पंजाब पर खर्च होगा। तो हमने बजट को रिंग फेंस कर दिया है। और आप देखें कि पंजाब की तारीख में पहली मर्तबा इस साल पंजाब असेंबली ने 2 सालाना तरक्याती प्रोग्राम पास किए, एक जनूबी पंजाब के लिए और एक शुमाली पंजाब के लिए, और उसके लिए जो 35% रकूम मुख्तस की हैं वो जनूबी पंजाब पर ही खर्च होंगी। अगर कोई मनसूबा नहीं चला, स्लो चल रहा है, तो वो पैसा जनूबी पंजाब में ही मुंतकिल होगा, कहीं और नहीं जाएगा। हमने क्या किया? जनूबी पंजाब की आबादी को देखते हुए, जो कि 32% है मुकम्मल पंजाब की आबादी का, हम 32% हिस्सा बनते हैं आबादी के लिहाज से। हमने हमारी कमेटी ने जो हाशिम जमा बख्श की सरबराही में तश्कील दी गई, अपनी सिफारिशात मुरतब कर दी हैं, वज़ीर आला को भिजवा दी हैं, काबीना को भिजवा दी हैं, और फैसला किया है कि अब पंजाब की जो मुलाजमतें हैं उनका 32% कोटा जनूबी पंजाब के बच्चों और बच्चियों के लिए मुख्तस किया जाएगा। ये हैं अमली इकदामात जो हमने कर दिए। अब अगली बात जो गिलानी साहब ने कही सेनेट में कि हमें सेक्रेटेरिएट नहीं चाहिए, हमें सूबा चाहिए। मैंने कहा मैं आपसे इत्तफाक करता हूं, मुझे भी सिर्फ सेक्रेटेरिएट नहीं चाहिए, मुझे भी सूबा चाहिए। तो आइए मिलकर सूबा बनाते हैं। किस तरह बनेगा? मैं बिल लेके आता हूं, और मैंने खान साहब से बात की, प्राइम मिनिस्टर साहब से, चेयरमैन पीटीआई से, और उनकी इजाजत से मैंने उनको खत लिख दिया। और वो क्या है खत? उनकी क़यादत को लिखा, क्योंकि फैसला तो बिलावल ने करना है ना, गिलानी साहब तो नहीं कर सकते। उनको खत लिखा है कि हम आगे बढ़ने को तैयार हैं। आईनी तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी
क्या हमारा साथ देगी? मैंने खत लिखा शहबाज शरीफ को, मैंने कहा है कि आईनी तरमीम के लिए क्या मुस्लिम लीग नून साथ देगी? अगर वो देती है तो हम उनके साथ बैठकर इत्तफाक राय पैदा करने के लिए तैयार हैं और दयानतदारी से तैयार हैं, ताकि 3.5 करोड़ जनूबी पंजाब की आवाम का दरीना मसला हल हो। और जाने हम मुल्तान की मीडिया के सामने मैं कह रहा हूं, दयानतदारी से कह रहा हूं, आप अगर ये करते हैं आईनी तरमीम तो हम सेहरा आपके गले में डालने को भी तैयार हैं। आप सेहरा ले ले, हम इसमें कोई सियासी क्रेडिट क्लेम नहीं करना चाह रहे। आप मालिक बन जाएं, आप ओनरशिप ले लें इसकी। हमारा तो आइन का हिस्सा है, हमारे तो मंशूर का हिस्सा है। आप इसके हिस्सेदार बनना चाहें, अल्लाह मुबारक करे, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। लेकिन सिर्फ गुफ्तगू से तो नहीं होगा ना। अमली इक़दामात, जो अमली इक़दामात हम कर सकते थे हमने कर दिए। अगले मरने के लिए हमें आपका तावन दरकार है। अब उनकी जमातें अगर ये तावन करती हैं हमें खुशी होगी। फर्ज कीजिए उनमें कोई हिचकिचाहट है या वो आगे नहीं बढ़ना चाहती, तो फिर मेरी दरख्वास्त है जनूबी पंजाब के और दीगर MNA से कि वो अपनी जमातों को, पीपल्स पार्टी की क़यादत को और मुस्लिम लीग नून की क़यादत को कायल करें कि इस पे सियासत न करें, इस पे मिल बैठकर एक मुस्बत तजवीज़ जो हमने पेश की है, और मेरे ख़त का मतन मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। मैं आपको मीडिया को आपको फॉरवर्ड भी कर सकता हूं। आप मुझे दीजिए नंबर, मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूं। आप मेरा ख़त पढ़ लीजिए जी, और उसका आप देख लीजिए उसका लबो लहजा क्या है और उसका मतन क्या है। उससे जाहिर होगा कि हमने आजिज़ाना तौर पर उनसे गुजारिश की है कि आइए मिल के आगे बढ़ते हैं, और इसका क्रेडिट भी हम शेयर करना चाहते हैं। कोई अपने खाते नहीं डालना चाहते, हम शेयर करना चाहते हैं। तो अब खुदा करे कि वो मुस्बत जवाब दें। मैं मुंतज़िर हूं उनके जवाब का। कम से कम जो भी जवाब देना चाहते हैं, मैंने इन राइटिंग खत भेजा है, मैं तवक्को करता हूं कि इन राइटिंग मुझे उनका जवाब मिलेगा, और वो लोग नामजद करेंगे जो कमेटीज में बैठकर हमारे साथ बात आगे बढ़ाएंगे। कम से कम मैंने फैसला कर लिया है कि इंशाअल्लाह मैं एक बिल मुरतब करूंगा और वो बिल लेकर जाऊंगा असेंबली में, अपनी पार्टी के सामने रखूंगा, और उस बिल पर इनसे गुफ्तगू करने का हम आगाज करने का इरादा रखते हैं। सदारती निज़ाम की बात गश्त है, सदारती निज़ाम की बात गश्त है, इस वाले से क्या खत्म हो गई है दिहाड़ी? वो सवाल आ गया ना, मैं जब उसका जवाब दे दिया, आप रिपीट कर रहे हैं किसी नहीं, जवाब दे चुका, आपने गाल में सुना नहीं। सदारती निज़ाम की बात गश्त है, इस वाले से क्या कहेंगे? ये क्या सराहियां हैं, ये पतंग उड़ती रहती है, पतंग ना उड़ाए तो काम कैसे चले? अभी ऐलान नहीं हुआ। ख्याल है कि बल्दियाती इंतखाबात होंगे, और हम चाहते हैं कि हों, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो अख्तियारात हैं वो निचली सतह पर मुंतकिल हों और एक फाल किस्म का एक सिस्टम आए। और आप देखें कि हमारा जो सोच है उसकी सोच के बरक्स सिंध ने जो बल्दियाती कानून लेकर आए हैं, आज पूरा सिंध का आवाम, उसमें PTI नहीं, उसमें PTI है, उसमें जमात इस्लामी है, उसमें अपना MQM पाकिस्तान है, उसमें GDA की जमातें हैं, वो उसमें मुस्लिम लीग फंक्शनल है, वो सब ने मिलकर सिंध के बल्दियाती कानून को मुस्तरद कर दिया है। आप देख रहे हैं कि धरने दिए जा रहे हैं, आप देख रहे हैं एहतजाज किया जा रहा है और प्रोटेस्ट हो रहा है। असेंबली के अंदर भी हो रहा है, असेंबली के बाद भी हो रहा है, क्योंकि उन्होंने एक जिसे कहते हैं ना बेख्तियार निज़ाम लाना चाह रहे हैं। हम खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में एक बाअख्तियार बल्दियाती निज़ाम लाना चाहते हैं। हमारा इरादा यही है, और इंशाअल्लाह इंतखाबात होंगे। PSL के हवाले से भी कुछ कह रहे हैं, PSL शुरू हो रही है। PSL देखिए, PSL होनी चाहिए। PSL की पूरी कौम मुंतज़िर है। पाकिस्तान के लोग क्रिकेट में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं और वो शौक से देखते हैं। बदकिस्मती से कोरोना की लहर, 5वीं लहर फिर बढ़ रही है। सबसे समझदार आदमी हमारे इस क्राउड में आप दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने मास्क पहना हुआ है। हम बाकी सब मुजरिम खड़े हैं आपके इर्द गिर्द जिन्होंने नहीं पहना हुआ, और हमें आपसे सीखना चाहिए। आप हमें गाइड कर रहे हैं
کہ کورونا ایک لہر پھر بڑھ رہی ہے، تشویشناک حد تک بڑھ رہی ہے. ہماری خواہش ہے کہ یہ میچز ہوں، لیکن اگر کورونا کی یہ شرح بڑھتی چلی جائے تو پھر شاید ہو سکتا ہے کہ ریسٹرکشن لگ جائے. السلام علیکم ملک صاحب. ریسٹرکشن لگ جائے نمبرز پر میچز تو ہونے چاہیے. نہیں، ہم نے پرائم منسٹر صاحب نے جواب دیا ہے کہ ہم معیشت کو لاک ڈاؤن افورڈ نہیں کر سکتے، ہم لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جا رہے. سر اگر نون لیگ صوبے کے معاملے میں آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرتی، کیا یہ معاملہ ٹھپ ہو جائے گا یا آپ کے پاس کوئی اور بھی پلان ہے؟ ہمارے پاس دیکھیے، ہم تو اس کو لے کے آگے چلیں گے. اگر وہ تعاون نہیں کرتے تو یہ ان کی ثوابدید ہے. کم از کم جنوبی پنجاب کی عوام کو یہ باور ہو جائے گا کہ کون سی جماعت اور کون سی جماعت کی قیادت کیا سوچ رکھتی ہے. میری پھر ان سے مؤدبانہ گزارش ہوگی کہ وہ فراخ دلی کا مظاہرہ کریں اور تنگ دلی کا مظاہرہ نہ کریں. شاہ صاحب، صدارتی نظام کی جو اڑتی پتنگ آپ نے کہی ہے، اس کی ڈور کس کے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں اور اس کو آپ چڑھتا دیکھ رہے ہیں یا وہ کاٹا ہوگا؟ دیکھیے، یہ ہوا میں غبارے چھوڑے جاتے ہیں اور ضروری نہیں کہ ہر غبارہ آپ سے بڑا کون ہو سکتا ہے. سر، تحریک انصاف کی تنظیم سازی تحلیل ہوگی، اب جو ہے جنوبی پنجاب کے لیے جو پہلے تھے وہ تبدیل ہو گئے، تو نچلی سطح پہ بھی تبدیلی ہوگی یا پرانے کارکنوں کو جو ہے موقع دیا جائے گا؟ اس حوالے سے دیکھیے، چیئرمین نے ری آرگنائزیشن کا آغاز کیا ہے اور انہوں نے نئی ذمہ داریاں سونپی ہیں اور جنوبی پنجاب کے لیے انہوں نے خسرو بختیار صاحب کو یہ ذمہ داری سونپی ہے. خسرو بختیار صاحب نے ایک اپنا ایگزیکٹو کاؤنسل بھی تشکیل دی ہے اور اس پر وہ کام کر رہے ہیں. ان کا مشاورت کا عمل جاری ہے اور وہی بااختیار ہیں اور وہی فیصلہ کریں گے. تھینک یو سر. تھینک یو جی بھائی. کچھ حسرتیں ایسی ہیں جو حسرتیں رہ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ پچھلے 3.5 سال سے سن رہے ہیں. انشاءاللہ یہ ٹرم مکمل ہوگی، انشاءاللہ یہ ٹرم مکمل ہوگی. اور میں زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہتا کیونکہ جب کل بھی میں نے اسمبلی میں بات کی تو مجھے بہت سے چہرے مرجھائے ہوئے مایوس دکھائی دیے. انشاءاللہ 2023 میں بھی آپ کو سرپرائز دیں گے. آپ کو حیران کن لگ رہا ہے پر سرپرائز دیں گے. وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی گفتگو آپ ملاحظہ کریں تو انہوں نے کہا کہ صدارتی نظام کے حوالے سے قیاس آرائیاں ہیں. ملک میں بلدیاتی انتخابات ہوں گے، اختیارات نچلی سطح پر منتقل ہوں گے. پنجاب اور کے پی میں بااختیار بلدیاتی نظام چاہتے ہیں. سندھ کے بلدیاتی قانون پر صوبائی پارٹیاں احتجاج کر رہی ہیں. سندھ کی تمام جماعتوں نے بلدیاتی قانون کو مسترد کر دیا. سندھ اسمبلی کے اندر اور باہر بھی احتجاج کیا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی سندھ میں بے اختیار نظام لانا چاہ رہی ہے. ہم لاک ڈاؤن افورڈ نہیں کر سکتے، ہم لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جا رہے.